اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانت کیوں کی گئی؟ اور جب ممانت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کو پیدا کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ پاک نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ دوسری حکایت کے بارے میں درج ہے کہ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصلتیں ہوتی ہیں اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے، جس میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا ہے۔ پھر عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان جیسا بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر وہ درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دوری کی مسافت ہے۔ جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر لیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے قریب آنے نہیں دیا، اور اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتے کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا ہے؟
आज यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्ते के साथ खेलना और शौकिया तौर पर घरों में कुत्ते पालना एक फैशन और स्टेटस सिंबल समझा जाता है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाज़त कुछ शराइत के साथ की गई है। चुनाचे कुत्ते जो किसी ज़रूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, तो वो इस हुक्म से बाहर हैं। कुत्तों के बारे में इस्लामी अहकामात बड़े वाज़िया और साफ़ हैं, लेकिन कुछ जदीद साइंसी मालूमात के ज़रिए भी आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें ज़हनों में सवालात जन्म लेते हैं। अल्लामा यूसुफुल करज़ावी ने साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल व हराम के ज़रिए एक जर्मन स्कॉलर नालर से कलम बंद किया है, जिसमें नालर लिखता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक़ काफ़ी बढ़ गया है। लोग सिर्फ कुत्ता पालते ही नहीं, बल्कि कुछ घरों में उन्हें इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो छोटों और बड़ों का हाथ चाट लें, उनकी प्लेटों में रखा खाना खा जाए। इसी तरह बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत चुकाना पड़ती है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं कि जो दायमी और ला इलाज मरज़ का सबब बनते हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मरज़ में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई देना भी मुश्किल होता है। ये जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वहाँ मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर फेफड़े, गुर्दे और सर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते हैं। इनकी शक्ल वक्त के साथ बदल जाती है, यहाँ तक कि खसूसी माहिरीन के लिए भी इनकी शक्ल की शनाख्त मुश्किल हो जाती है। इन जरासीम का इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। कुत्ते के जरासीम से इंसान के जिस्म पर जो जख्म उभर आते हैं, उनकी तादाद 1% से किसी तरह कम नहीं, और बाज़ ममालिक में तो 12% तक लोग इसमें मुब्तला पाए जाते हैं। इस मरज़ का मुकाबला करने की बेहतरीन सूरत यह है कि इन जरासीमों को कुत्ते तक ही रहने दिया जाए और इन्हें फैलने से रोका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धो ले और उनमें से 1 मरतबा मिट्टी लगाकर धोए। ये जो मालूमात आपको बताई गई हैं, इनको समझें और फिर इनका मवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमान के साथ करें जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ते पालने से मना फरमाया, या फिर किसी प्लेट में किसी बर्तन में कुत्ते का मुंह लग जाए तो उसको पाक किस तरह करना है हमें ये भी बता दिया। तो दोस्तों, ये गौर की बात है कि क्या उस ज़माने में कोई जदीद लेबार्ट्री मौजूद थी कि जहां से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को इन बातों की तलकीन फरमाई? यकीनन ऐसी बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म अता फरमाया था। इसलिए दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुत्तों को महदूद रखा जाए ताकि हम सब आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सकें। अल्लाह हम सब को हदायत अता फरमाए और दीन इस्लाम पर और अल्लाह सुब्हाना व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आराज़ से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।